मुफ्ती रहीम दाद साहब के वीडियो देखने के लिए मुफ्ती रहीम दाद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। तफसीर कुरान बाई मुफ्ती रहीम दाद जमा पुनम बानी बेद तफसीर कुरान खपल चैनल सूरह फातिहा द्वेम नंबर आयात अव्वल सिपारा अव्वल रुकू दी आयती करीमा की दा बयानीगी से अल्लाह रहमत देर ज़्याद दे और द अल्लाह रहमत दाइमी और हमेशा दे और दी बयानवल मकसद दा दे च उम्मत की और मखलूक की द बास कसानो पज़ेन की दा तसव्वुर प्रोत दे च अल्लाह सिर्फ अजाब वर्कउन के ज़ात थे और चकले इंसान गुनाह की नो बस दा अल्लाह दा अजाबुन सिर्फ मुस्तहिक शी नो दा जान ले यो हकीकत थे च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजाब वर्कई खुद अल्लाह रहमत दा अजाब न ज़्याद थे रहम और करम ज़्याद थे नो दी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द्वज़ल उयल अर्रहमान अर्रहीम नन दी द्वेम तफसीर दे द रहमान और द रहीम नन द्वेम और दी तफसीर बयानी की तासुता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तदानुम और दा रहमत और दा शफ़क़त द अल्लाह दुम रख़्वख़ दे छि अल्लाह खपल नुमम रहीम ए खैरे बल्कि रहीम न अरहमुर राहिमीन ए खैरे रहमानम द अल्लाह नुम दे रहमत द अल्लाह दुम रख़्वख़ दे छि द रहमत लफ्ज़ न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान लडीर नुमुने खीरी रहमान रहीम अरहमुर राहिमीन बिया द अल्लाह दा लफ्ज़ दुम रख़्वख़ दे छि अल्लाह खपल पैगम्बर सरदार दो जहान लमनु में दे रहीम कान बिलमुमिनीन रहीमा ओ जमा पैगम्बरम मोमिनानो सरा डेर द रहम मामेला कई ज़ख़पलम रहमान मा रहीम मा बल्कि अरहमुर राहिमीन मा द टोल रहमत कौन की नज़ियात रहम कौन के मा और बिया सहाबा किराम बारकिम अल्लाह कुरान की वही रुहमा ओ बैनहुम जमा द पैगम्बर चिकम असली शागर्दान दी और सहाबा किराम दी रुहमा ओ बैनहुम खपल मेंस की योबल सर डेर रहम व करम कई और डेर पे योबल बांधे मेहरबान दी नो रहम बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिश्तेदारी डेर ख़दा ज़का रिश्तेदारी की भी योबल सरमीन वही नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही द रिश्तेदारी दा लफ्ज़ मा द खपल नुम न जोड़ करे रहीम रहीम चिकम नज़दी रिश्तेदारानी प्लार निकी योवी और यो विनेवी नो आगे ता द यो रहीम औलाद वेले कीगी नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही रिश्तेदारी जमा जमा डेरा ख़दा ज़का दी किम रहमत वी और पदे कि माँ रहमत इखे दे और दा में दखपल नुम न जोड़ा करे दा सुख ची रिश्तेदारी पाली अल्लाह वो इज़्ज़त भी जोड़ो माँ और सुख ची रिश्तेदारी मातई अल्लाह वो इज़्ज़त जमातो माँ नो रिश्तेदारी दा अल्लाह डेरा ख़दा नो रहमत द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो खासदा और यो नुमे दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो हदीस की वही यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीक वला उबाली वही ए ज़मा बंदा बुखारी शरीफ हदीस थे तिरमिज़ी शरीफ हदीस थे वही चिकल तमा ता दुआ के और तो ज़माना उम्मीद साथी कि ज़मा अल्लाह बमाला दारा की दुआ माता के दअउतनी व रजौतनी दुआम ज़माना के उम्मीदम ज़माना साथी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीका ज़मा बंदा ज़बेस्ता हर गुनाह माफ़ को माँ बे वही यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली ए ज़मा बंदा कस्ता गुनाहुना द आसमान किनारों तो उरसीगी हो तबेम ज़मान ना उम्मीद नशी और मा तौबा बासी वही ज़बस्ता टूल गुनाहुना माफ़ कर
بیا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها یا بقرابها مغفرا. اے زما بندا زدر ته یو مثال در کو، کستا گناهونه د یو صحرا ذراتو ته ورسیږي، یو موټی کې چې څومره ذریبي انسان یې نشي شمارلی، یو چون کې انسان ذریبي نشي شمارلی، الله وایي چې په صحراګانو کې څومره ذرات دي ستا ګناهونه دې ته ورسیږي، خو بشرط دی کې چې یو ګناه تا نه کړي. لا تشرک بی شیئا، ما سره دې شرک نه کړي. شرک کې بخل نشته بغیر توبې نه، هغه توبې سره الله بخي، خو که توبه دې وینیستنه او بغیر د شرک د معافی نه لاړې نو بس بیا دې حالات خراب دي. او دنیا کې چې د هر ګناه کړي الله رب العزت وایي کدا د صحرا د ذراتو برابر وي خو بیا دې ما نه مغفرت طلب کو، الله وایي زه به ستا ټول ګناهونه معاف کړم. او دې روایت کې وایي لا ابالي، وایي زه د څه څیزونو پر دومره خبرو پروا نه کوم، دا زما پروا ستا ګناه معاف، د فلاني معاف، د فلاني معاف کی شي کړ. مونږ خو ځکه معافي نه کوو، یو سړي مونږ نه کروڑ روپۍ ویلي نو زمونږ خانه یې تا خانه کړي، مونږ یې وروره معافي نشته، پیسې به راکې، روپۍ به راکې، دې باندې خو زما خولي وتي دي او زه خو تا اخې توخې ته کېنولم او زما خو دې خانه تا خانه کړه. الله رب العزت وایي زما خو هېڅ حکم څوک نشي کولی او زما په دې شیزونو هېڅ پروا نشته، ځکه زما په خزانو کې څه کمی نه راځي. نو دې وجې نه عزتمندو د الله رب العزت نه غوښتل پکار دي. نو الله رحمان او رحیم دی، پیغمبرم الله رحمت للعالمین جوړ کړي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم رحمت خوخو. او الله رب العزت وی فبما رحمت من الله لنت لهم، ای زما پیغمبره تا باندې ما خصوصي رحمت کړي دی ځکه ته ما رحم دل جوړ کړي. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کته څنګه دل وي او سخت دل وي او رټلې خلق دې رټلې لانفضوا من حولك، دا ټول خلق بستانه تختیدلې وي. نو که کوم انسان غواړي چې ما ته خلق راشي، لیډر مشر او دغه رنګي د کور مشر د ادارې مشر چې زمانه خلق کرکه نه کوي، نو دا د رحم دلی په ځان کې پیدا کی. نبی علیہ السلام څومره رحم دلو، تاسو ته د مکې سختیانې یادې دي څومره سختې تیرې شوي. څه وخته پورې خو نبی علیہ السلام ته به صادق او امین ویلو، خو چې کله نبی علیہ السلام د الله رب العزت جنډا د لا اله الا الله روچته کړه نو پردي خلک سکه خپل تربوران او خپل ترونیم خلاف شو. بیا مغه ابو لهب چې پهله به ویل زما وراره څوک سنشي ویل ډېر خسړې دی، بیا به رستور پسې منډې والی وای دا زما وراره دروغ وای، دا زما وراره دروغ وای، او باقاعده به اوس پس بازارونو کې منډې والی. خپل خپلوان ډېر کسان عزتمندو د علاقې چم گاون خلک دی روسته شو. او بیا تاسو کتلی دی بلال له څه تکلیف ور کړی دی، خباب له څه تکلیف ور کړی. روزانه به یو صحابي نبی رسول الله راتلو ویل یا رسول الله ما سره دا ظلم کیږي، لا شد عثمان نه تاسو کا خپل ترګیر کړو او په پوزکی کې دن نکړو، پوړ کې دن نکړو او تاو کړو اولاد دې نه ول لوګي ور کول. لا شد خباب ملا وګورا، عمر فاروق وای دا سم لا مان درېدلې وای په ملا کې دغه رنګ غارونه شوی. او بلال وای زما په واسګو باندې بس کاروټي مړې شوې، او خباب وای دغه رنګ. نو دا دومره تکلیفونه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جنگونو کې کسان درسته شوي، مختلفو موقعو کې قسم تکلیف. د طائف واقعیا تاسو ته یاد ده، د کانو واقعیا تاسو ته یاد ده. خو بیا چې کله فتح مکه وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شان سره را روانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ کته کړو، عاجزۍ کې را روانو. د هغه د مکی خلکو چې نبی علیہ السلام د خپل کور وستیو، د خپل درې وستیو، د خپل ملک وستیو. نبی علیہ السلام چې هجرت کو او یو څو قدمه به وهغسته شاته به بیت الله تکتل، ځکه د پلان نیکه وطن دی او د الله کور دی، به د ابراهیم علیه السلام نیکه وطن دی. بیت الله ته به کتل او ویلې وی اے بیت الله، اے زما کلیا ته په ما باندې ډېر ګرانې، لولا اخرجا ما خرجتو، که زه په زور نه وی ویستې ما هیڅ کله چې کم دی ته نه پرې غوستې. څومره درد خبرې وی که زه چا په زور نه وی ویستې نو اے مکی ته زما دومره خوښ یې زه تا سره مینه کړم. نو بهرحال عزتمندو بیا چې کله فتح مکه وشوه ټول د نبی علیہ السلام د لاس لاندې وو، د غلبې د قدرت لاندې وو. نو داسې صحابه کرام روانو
سعد ابن عباده یو شیر ویلو اليوم یوم الملحمه اليوم یوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه. نن د خون ریزی ورځ ده، نن د ټوټې کول ورځ ده. من هغه ورځې نه دي هیرې شوي چې په کم ورځ باندې زمونږ بدنونه ټوټې شوي وو. نن زمونږ نمبر دی، پرون ستاسو نمبر وو. نن ځان ټینګ کوي، نن به کعبه حلالېږي. په کعبه کې هم که څوک ګیر کړی شو هغه به قتل کېږي، د هغه وینه به تویول کېږي. نن زمونږ ورځ ده، پرون ستاسو ورځ وه. چا نبي علیه السلام ته وویل سعد ابن عباده داسې خبره کوي؟ وایي نه سعد صحیح نه وایي، داسې نه دي ویل پکار. نبي علیه السلام خپله شعر بدل کو، وایي الیوم یوم المرحمه. هغه ویلې ملحمه، دی ویلې مرحمه. نن خو د رحمت ورځ ده. الیوم یوم المرحمه والیوم تعظم فیه الکعبه. نن خو د رحمت ورځ ده، نن د شفقت ورځ ده. زمونږ لاس کې چې کوم خلک ګیر شوي دي هغه به موږ معاف کوو، او نن به کعبې له موږ لوی عزت ورکوو. او بیا اعلان وکړو چې کوم کس وسله نه اوچتوي، اسلحه نه اوچتوي، معاف دی. چې کوم کس بیت الله ته داخل شو معاف دی. چې کوم کس په کومه باندې رواني لارې منیسئ معاف دی. چې کوم کس د ابو سفیان په کور کې داخل شو هغه معاف دی. ماشومان معاف، ښځې معاف، بوډاګان معاف، د هغوی دا ټول څیزونه معاف. نو عزتمندو هغه ټول تکلیفونه نو نبی اسلام رحمت للعالمین الرحمن الرحیم چې سورۃ فاتحه کې موږ وایو، دا موږ ته هر موږ کې دا تعلیم راکړي چې ځان کې لږ رحمت پیدا کا، ځان کې لږ شفقت پیدا کا، ځان کې لږ رحمدلی پیدا کا. نو بهرحال عزتمندو به نبی علیہ السلام ویلې چې راغون شو خلق ټول. نو قرآن وایي يدخلون فی دین الله افواجا. و چې دا خبرې خلکو واورېدې چې دا څومره عجیبه پیغمبر دی، دا څومره ښکلی دین دی، موږ ټول دې کې داخلي. بیا نبي علیه السلام ورته ویلې زما د کلي خلکو ستاسو څه خیال دی، زه تاسو سره څه وکړم؟ ویل ته مخکې هم ښه وې، موږ ستا نه اوس هم خو امید ساتو. نبي اسلام ورته بالکل. وایي زه به تاسو ته د یوسف علیه السلام چې خپلو ورونو سره څنګه معامله کړې وه، اگر چې تاسو زما ورونه نه یوسف علیه السلام خپلو ورونو سره کړې وه، تاسو زما پردي، زه به د ورونو په شان معامله تاسو ته کوم. لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. ما تاسو بخلی، الله دې تاسو وبخي، او الله ارحم الراحمین نه. زما مخې ته نن یو قسم ملامت نه دی. بهرحال عزتمندو الله رب العزت نبی علیہ السلام له داسې اخلاق ورکړي. نبی علیہ السلام د لبید ابن عاصم دا غلوریانې معاف کړي، تعویذونه پې کړي، کوډې پې کړې ویل دا ما معاف کړي جنکیانې دي. نبی علیہ السلام له یو یهودۍ ښځې زهر ورکړیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کړه. حالانکه نبی علیہ السلام چې مړ کېدو وایي اوس هم زه د هغه زارو هغه تریخوالی په مرۍ کې محسوسوم، خو معاف یې کړه. نو دې وجې نبی اسلام ډېر رحیم او کریم. بعضې کسان د انګریزانو جملې وایي، زموږ رحیم زموږ پیغمبر څومره رحیم. انګریزان وایي لیډیز فرسټ، وایي پهله به ښځې، اول ښځې ښځه. دا د انګریزانو نه ډېر مخکې نبي علیه الصلاة والسلام داسې جمله ویلې وه. نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل په اوښه باندې سورو، صفیه رضی الله تعالی عنها زوجه مطهره دا مو سره سوره وه، څه چل وشو دواړه را پرېوتل. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه نبي علیه السلام له لاس ورکړو. نبي علیه السلام ورته علیک بالمرأه المرأه ما پرېږده، ښځې له پیله ورشه، ښځې له پیله ورشه، ښځې له پیله ورشه. دغه رنګ یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام روانو، په سورلۍ ناستو، ازواج مطهرات یا ښځې هم ناستې وې. یو بانډیچي هغه څه ټپي وویلې، هغوی به زمونږ دا پښتانه ورته اشارۍ وایي، اشارۍ ویلې. اشارۍ مطلب دا چې هغوی به څاروي تیزول، څه ټپې به ورته ویلې، نو هغې سره به هغه څاروي تیز شو، روان به هغوی له چلونه ورتلو. نو نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته انجشه یو حبشیو، هغه په زور زور باندې اشارې شروع کړې. نبی علیہ السلام ورته وایي ویحک یا انجشا رویدک سوقا بالقواریر. اے انجشا غلی شه، دا څه کې جنکۍ سوري دي، شیشې پرتې دي، چېرته ماتې نه شي. نبی اسلام ښځو ته شیشې ویل، دا خو نرۍ نرۍ شیشې دي، چېرته ماتې نه شي، څاروي ټوپونه شروع نه کړي او چېرته ماتې نه شي. نو اوس هم انګرېزان وایي ګلاس او دغه رنګې ویت کیر، وایي چې شیشې دي له خیالو سره کوئ، جینکو ته وایي. نبي اسلام هغه وخت کې ویلي وایي شیشې دي خیال یې ساتئ چېرته ماتې نه شي.
نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت قرآن کې وایي اے زما بندګانو تاسو کې ډیر ظلم کوئ وایي قسم دې که ما په هر ظلم باندې هر سړی نیولې نو ما نه به د ځمکې په سر باندې یو سړی هم پاتې نه وي ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه کما څوک نیولې په څه خبره کې نو یو زنده سر به د دنیا په سر باندې نه وي پاتې شوی ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى الله رب العزت تاسو له تاخير درکې مهلت درکې زي اخرت پورې به حساب کو کده دین مخ کی چا معفي غختل معاف دي او بل ذکر الله رب العزت وی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اے زما بندگانو وای چا چې په ځان باندې ظلمونه کړی دي ګناهونه کړی دي مختلف ظلمونه کړی دي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه من امید کیږي زبستا ټول ګناهونه وبخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحشی هغه کس دی چې د نبی علیہ السلام تری شهید کړو ټوټي کړو او داغي جګری رويسته او ډیره سختې په کړه تیر کړو نبی علیہ السلام هغه ته وي تم معافي کا راضي معافي غواړي زمونږ د رحمت زمونږ د دین صادر ډیر لوی دی دا په هر چا باندې موږ اچو او زمونږ زړه د دریا په شان باندې لوی دی ټیک د ماته دوک درد رسیدلې دی خو ستا اسلام راوړل ماته ډیر خوښه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ک یو انسان اسلام راوړي دا ماته د سلو د سرو او خانو نه بهتره ده نو ته اسلام راوړه هغه ته چلاړې خطي ورته ولیکلو هغه له ما خوره ګناه کړی دا او تاسو قران کې لګري خو عربیانو پویدو ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب او چې چا دا ګناه کړی وي الله به ول عذاب ورکي او ډبل عذاب به ورکي ته څنګه وی چې الله به دې معاف کړي الله خو قران کې وی چې ډبل عذاب بدر کی نبی اسلام ته الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وی الله رست آیات کې ویلي دي کنه چې چا توبه وستله او نیک عمل وکړلو او داسې کوو نو هغه به بچ کیږي نو دا وی چې دا خوري راګرانه خبره دومره عمر به یاوي او یا بني او به الله وی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله رب العزت د شرک نه علاوه 400 خوخي معاف به کی چې چاته خوخي هغه دلته من يشاء راغله چې چاته خوخي نو معافي کی نو پته نه لګي زبې یا خوخي کوم یا به نه خوخي کوم دا څه خبره وکړه چې ما ته پکې مکمل تسلی ملوش به نبی اسلام اخیری کې دا آیات لیکل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا چې چا ظلم کړی دی ان الشرك لظلم عظیم شرک یو ظلم دی دا د ټول نه عظیم ظلم دی الله بس تاسو ټول ظلم معاف کی چې توبه ویستنا جميعا ټول بدر تار سماف کی هغه دقه خبرو سیدا دا جميعا چې پکې رااله چې ټول به معاف کړي وې اسلام راوړ نو دومره رحیم او کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله دومره رحیم او کریم دی دیو جن فارسی یو شاعر دی هغه ډیر خسته شعرونه ویلي هغه وای باز آ ہر آنچ ہستی باز آ راشا زما در تا واپس راشا چی تسی خیر دے واپس راشا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ کا کافری کا بت پرستی کا آتش پرستی راشا زما کور تراشا ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ زما کور کی وې د نو امیدې خبره نشتا زما کور داسې کور دی کې نو امیدې نشته صد بار اگر توبه شکستی باز آ کسل ظلم د توبه ما تشي بیا زما کور تراشا باز آ زما کور ته بار بار راځه
اردو یو شاعر دی هغه ډېر بهترین شعرونه ویلي دي خو هغه ډېر اوږده دي زه درته د هغې نه یو دوه درې ویم هغه وایي گرچه ہے گناہوں میں گرفتار گرچه ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ وی ته ډېر ګناهونو کې گرفتار یې خو زما بنده زما کور ته راشه گرچه ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ پاس میرے میرے خطا کار چلا آ بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے کیوں مجھ سے گریزاں ہے میرے یار چلا آ وی زما بخشش تا پسې ګرځي وی زما ملګریه چرته زما نه خپای زما کور ته واپس راشه 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے 100 بار بھی اگر توبہ کو اگر توڑ چکا ہے رحمت میری کہتی ہے کہ 100 بار چلا آ که سل ځله دې مات کړي نو سل ځله راشه واپس که 200 ځل دې کړي 200 ځل بیا راشه رحمت میری کہتی ہے کہ 100 بار چلا آ مایوس نہ ہو گر میری وعدوں پہ یقین ہے مایوس نہ ہو گر میری وعدوں پہ یقین ہے وعدے کا سچا ہوں ستمگار چلا آ زما وعدو باندې کې یقین زما وعدی رښتینی دی واپس راشه ډکلېږي تیری عیب میری رحمت جاری تاکہ چې کوم عیبونه دي زما رحمت دومره جاری دی هغه بدل هر څه پټ کی ډکلېږي تیری عیب میری رحمت جاری مطبول میرا نام ہے ستار چلا آ ستا عیبونه ډیر دي خو زما نوم هم ستار دی ستا ګناهونه ډیر دي زما د رحمت پردې ستا د ګناهونو نه هم ډیرې دي نو دې وجې نه زما طرف ته راشه بیا وی دو اشک ندامت تیری دوزخ کو بجھا دے دو اشک ندامت تیری دوزخ کو بجھا دے میں کون ہوں کیا ہوں آنکھوں میں لیے اشکوں کی مجدار چلا آ میں کون ہوں کیا ہوں تجھے ادراک نہیں ہے دیکھا ہی نہیں تو نے رخ یار چلا آ بہرحال عزت مندو اللہ ډیر رحیم او کریم ذات ته د الله در تراتل پکار دی او چې کلم انسان ځان لناستی نو یا الله یا رحمان یا رحیم ویل پکار دی خصوصا هغه کسان چې څه مصیبت کې مبتلا وي څه تکلیف کې مبتلا وي څه بیماری کې مبتلا وي یا مثلا د ښځې حمل دی یا کاروبار کې څه مسله راغلی ده د دې لپاره دا نومونه ډېر خصوصیت سره چې کوم دی زمونږ مشران علما کرام وایي نو دا ذکر به کول پکار دی یا الله یا رحمان یا رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم نو الله به خصوصي رحم او کرم کوي او هغه مصیبتونه بدنه لري کیږي الله دې زمونږ مصیبتونه ختم کړي